نسبت کسی اور سے ہو جائے تو تو قبر میں چلا جائے تو کسان اتنا عقیدہ تو رکھ کہ دانا فصل بن جائے گا، تو کیا جب تو قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کے قدم نہیں چومے گا؟ تو رحمت عالم کے جمال کی زیارت کر کے، یہ ہے وہ موقع حسین کہ جہاں اقبال پہنچتا ہے تو وہ مسکرا کے کہتا ہے نشان مرد مومن بات رویم شبر غایت تبسم بر لب اوست، کہ مومن کے لیے موت آرایات ایک چیز ہے اس لیے کہ وہ صاحب عقیدہ ہوتا ہے۔ اچھا میں صرف اتنی بات کہوں گا، کامیاب زندگی کی پہلی اصل صاحب عقیدہ ہونا، کیا کہنے صاحب عقیدہ ہونا۔ اگر میں غلط نہیں تو اگر کسان راستے میں جاتے جاتے کمپرومائز کر لے کسی کے ساتھ اور کہے کہ اچھا یہ دانہ میں کوئی اس کو کہے کہ یہ میری گاڑی ہے بڑی خوبصورت، میں نے 25 لاکھ کی خریدی ہے، ذرا آپ اس کے اوپر بہت خوبصورت یہ دانہ رکھ کے چلا جا، اگر وہ کسان اگر کمپرومائز کر لے اور کسی کی گاڑی کے اوپر دانہ رکھ دے تو یاد رکھنا یہ کمپرومائز دانے کو بکھیر دے گا، ہوا آئے گی اور اس کو ادھر ادھر کر دے گی، وہ دانہ کبھی فصل نہیں بن سکے گا، وہ بیج کبھی اگ نہیں سکے گا، کامیابی کبھی قدم نہیں چوم سکے گی۔ یاد رکھنا جو صاحب عقیدہ ہے نہ وہ مشرق کی ہٹی پر بکتا ہے، نہ وہ مغرب کی ہٹی پر بکتا ہے، نہ وہ شمال کی دہلیز پر بکتا ہے، نہ وہ جنوب کی دہلیز پر بکتا ہے، وہ صاحب عقیدہ ہوتا ہے، اس کے اندر بندگی کے نشانات ہوتے ہیں، اس نے سورج کا ایک مرکز، اس نے روشنی کا ایک مرکز دیکھا ہوتا ہے، کاشان ہے آمینہ کی باتیں اس نے سنی ہوتی ہیں، وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کروڑوں پاؤنڈ میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، میں نے مصطفیٰ پر فدا ہونے کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا قرآن مجید نے قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، عقیدہ، میں نے کہا عقیدہ، میں اتنا بڑا مفکر نہیں ہوا ابھی کہ میں آپ کو کہوں کہ ساری دنیا ٹھیک ہے، جیوز بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب میں آپس میں بھائی، میں اتنا بڑا مفکر ابھی نہیں ہوا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں۔ میرے نزدیک سچا وہی ہے جو حضور کے قدموں میں بیٹھا، سبحان اللہ، رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میرا پہلا لیسن اس فقیر کا تمہارے نام یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کے بیج کو برباد نہ ہونے دو، ایمان کے بیج کو برباد نہ ہونے دو، جمال رسول سے رشتہ کٹنے نہ دو، دل کا رخ حضور سے نہ مڑنے دو، حضور کے نام کی مالا چھپنا فراموش نہ کرو، اپنے بچوں کو لے لو، اپنے گھر والوں کو لے لو اور کسی نہ کسی وقت مدینہ کی طرف مڑ کے کہو مدینے والے اللہ نے ہمیں پیدا ہی آپ کی غلامی کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کا یہ پہلا اصول ہے قد افلح المؤمنون۔ اچھا جی کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ بیج ایک ننھے سے پودے کی صورت میں وہ اپنا چہرہ جس وقت بتاتا ہے تو کسان کو پتا ہے کہ یہ وہی دانہ ہے جو میں نے زمین میں دبایا تھا۔ وہ ہر صبح جا کر کے اس کو دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میری رات دن کی محنتیں ہیں، تو یاد رکھنا محنت اگر نہ ہو عقیدے کے ساتھ تو کامیابی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ میرے حضور میرے آقا کی زندگی میں عقیدے کی تبلیغ کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہم آدم اسلام کے لیے، دین کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، تگ و تاز کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا یہ حقیقت نہیں مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، ایسے بھی ہوا کہ نور احمد جرال صاحب کے پیر محترم ایک جگہ مجھے ان کا وہ جمالیاتی نقشہ یاد آیا کہ لڑکھڑاتا وجود بڑھاپے کا عالم، اور پیر امین الاسناد صاحب دامت برکات القدسیہ نے مجھے کہا کہ آپ ابا جی کے ساتھ حرم جا رہے ہیں تو
उम्र ज़्यादा है, आप इनका ज़रा ख्याल रखिएगा। तो मैं उनसे सफ़र का साथी था। जब हम मदीना शरीफ गए, मगरिब की अजान हो गई और काफ़िले नमाज पढ़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैं पीर साहब के साथ चलने लग गया। तो मैंने देखा आपके कदमों में ज़रा तेज़ी आई और आप 80-85 साल का बूढ़ा शख्स दौड़ने लगा। मैंने कहा ये ताकत कहाँ से पाई? मैं समझ गया कि सामने गुंबद खजरा और गुंबद खजरा ने अब अल्लामा अब्दुल गनी नरगिस ने एक जगह कहा था कि सनाहे सरवरे कौनैन में इतना असर देखा, मेरी पीरी जुलेखा की जवानी होती जाती है। सनाहे सरवरे कौनैन में इतना असर देखा और मेरी पीरी जुलेखा की जवानी होती जाती है। तो पीर साहब के कदमों में तेजी आई गुंबद खजरा को देखकर। तो पता है साथ उन्होंने डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ा। और पता है शेर क्या पढ़ा? असल में मैंने हाथ पकड़ा के कहीं बुढ़ापे की हालत में गिर न जाए, तो मैंने हाथ रखा तो आपने कहा कि अब मैं कहता नहीं, वो बड़े थे मैं छोटा था, लेकिन उन्होंने हाथ मेरा चूमा और चूमने के बाद का वाले रसूल हैं, लेकिन इस वक्त मुझे दौड़ने दें। गुंबद खजरा मेरे सामने है और मैंने देखा तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ और एक यकीन और एक अज़्म के साथ आप हुजूर के गुंबद के तरफ दौड़े जा रहे हैं। और साथ डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ा, तने नर्म नाजुक बरती हो गुजार, लगे जान तू शाखे आहू बया। माना क्या है? तने नर्म नाजुक बरती हो गुजार, लगे जान तू शाखे आहू बया। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि नरम नरम वजूद रखना ये तितरियों बटेरियों का काम होता है। मुसलमान का वजूद ऐसा सख्त होता है जिस तरह 12 सिंगे का सींग होता है। इस तरह तबे नरम नाजुक बती हूँ गुजार, रगे जान जो शाखे आहू बया। मेरे मुस्तफा करीम के हाथ, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बारहा हुजूर का हाथ अपने हाथ में लेते, वो इतना नरम हाथ, इतना नरम हाथ, इतना नरम हाथ कि दुनिया का कोई रेशम और दुनिया का कोई अब रेशम ऐसा न था जितने नरम हाथ रसूल करीम अलैहिस्सलाम के थे। लेकिन अगर इन हाथों की कुव्वत और इन हाथों की ताकत और इन हाथों का कमाल देखना हो तो मेरा ताहिर ख्याल हदीस शरीफ के औराक पलटता हुआ न जाने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पर जा पहुंचा। इमाम अहमद इब्न हम्बल इस हदीस शरीफ को नकल करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम निकले और मेरे हुजूर ने कहा कि आज मेरी सवारी पर ज़ीन न डाली जाए, आज मेरी सवारी पर ज़ीन न डाली जाए। जी, सवारी क्या ऊंटनी नहीं थी, खच्चर जिसकी पीठ बोझ उठा उठा करके वैसे भी सख्त। मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़ीन डालकर, इस पर पल्ला डालकर, इस पर गद्दी डालकर नहीं बैठूंगा। मैंने कुबा जाना है और इसकी नंगी पीठ पर सवारी करूंगा, नंगी पीठ पर सवारी करूंगा। रसूल करीम अलैहि तहियत व सना और जिस वक्त बैठे हुजूर कभी सवारी पर इस तरह टांग करके नहीं बैठे। ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सवारी की सुन्नत है। मैंने कहा, आपने कहा कि जी ऊंट पर बैठना, गद्दे पर बैठना, खच्चर पर बैठना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या थी? तो हुजूर इस तरह नहीं टांग करते थे, रहमत आलम ऊपर हाथ रखते, हाथ रख करके फिर जंप लगा। और है 60 साल की उम्र और बदन मुबारक में थोड़ी फरबगी भी, और हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम शबाब के दायरों से निकलकर खूबसूरत बुढ़ापे के दायरे में कदम रख रहे हैं। लेकिन जिस वक्त सवारी पर बैठते हैं तो मालूम होता है जैसे कोई 18 साल का जवान बैठ रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे और हाथ रखने के बाद हुजूर ने जंप लिया